الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا
اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Ia menghidupkan dan mematikan. Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir. Yang zahir serta yang batin. Dan dialah yang Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arash. Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Dan memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam silih berganti. Dan dialah yang Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah. Yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu. Serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah. Mereka tetap beroleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Sedang Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu. Dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. Jika kamu hendak beriman, maka jelaslah dalil-dalilnya. Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata. Kerana ia hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita kekufuran kepada cahaya iman yang terang benderang. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Belas lagi mengasihani terhadap kamu. Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? Pada Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi serta segala isinya. Tidaklah sama di antara kamu. Orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan Nabi menguasai Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuan akan apa yang kamu kerjakan. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas supaya Allah melipat gandakan balasannya. Selain itu ia akan beroleh pahala yang besar. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan serta dikatakan kepada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Hadid. Surah yang ke-57. Ada juzuk yang ke-27. Bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih kepada Allah. Maksud tasbih telah menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Daripada segala perbandingan dengan yang lemah.
daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Semua makhluk Allah dan orang-orang yang beriman menyaksikan bahawa Allah suci daripada segala kekurangan, daripada segala penyerupaan dan penyengutuan. Allah esa dan berkuasa mencipta dan menjadikan dan kepadanya dikembalikan. Kata Allah Ta'ala, telah bertasbih kepada Allah seluruh makhluk Allah, sama ada yang jamadat, yang berupa tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, gunung ganang, sungai dan laut, manusia dan haiwan. Semuanya bertasbih pada Allah. Ta'ziman lahu wa iqraran bi rububiyyatihi. Sebagai membesarkan Allah dan mengakui keesaan dan rububiyah Allah. Ini maksudkan rububiyah, ini Allah yang menguruskan sesuatu. Allah lah yang memelihara sesuatu. Sama ada dengan lidah perkataan, dengan lidah. Ataupun sebagaimana lidah pada malaikat, manusia dan jin yang beriman, yang menyebut subhanallah. Ataupun dengan lidah hal, yakni perkataan yang bersifat perbuatan, sebagaimana tasbih makhluk-makhluk Allah yang lain. Kerana semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu menunjukkan akan penciptanya, yakni kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Telah bertasbih kepada Allah segala petala langit dan segala bumi dan apa yang ada di antaranya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu pun makhluk Allah melainkan akan bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tapi kamu tak faham tasbih mereka. Kita manusia, Allah jadikan kefahaman kita bersifat terhad. Bahkan cukup kita tengok, kalau kita orang Melayu, kita tak mungkin faham orang Cina, orang India. Tak mungkin. Kalau cakap bahasa dia. Apatah lagi kita nak memahami bahasa makhluk Allah yang berupa gunung ganang, sungai, laut, tumbuh-tumbuhan dan segala jamadat. Segala perkara yang tidak bernyawa. Allah kata semua makhluk ini bertasbih. Tapi kamu tidak mengerti bagaimana cara bertasbih. Dan kamu tidak memahaminya. Bahkan kadang-kadang Allah tunjukkan buktinya. Tasbih pada makhluk tersebut. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Bagaimana pokok-pokok di kota Mekah mengucapkan salam pada Rasulullah. Dan batu-batu bertasbih di telapak tangan Nabi SAW. Untuk menunjukkan, Allah tunjuk sebahagian bukti mukjizat. Makhluk ini bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa selepas menyebut seluruh makhluk-makhluk Allah ini bertasbih pada Allah. Dan tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Kenapa seluruh makhluk Allah bertasbih? Kerana pemilik langit dan bumi itu Allah. Kerana pemilik segala makhluk itu Allah. Allah yang menguruskannya mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah mempunyai kuasa yang mutlak terhadap seluruh makhluknya. Allah yang menentukan dan memuktamadkannya, mentakdirkannya, menguruskan urusan mereka. Sama ada menghidupkan siapa yang Allah kehendaki, mematikan siapa yang Allah kehendaki, memberi siapa yang Allah kehendaki. Dan ia mempunyai kekuasaan yang sempurna, yang tidak dikalahkan, yang tidak dilemahkan dengan mana-mana makhluknya. Maka kata Allah, kenapa Allah layak ditasbih oleh seluruh makhluk? Kerana Allah pemilik. Allah menyebut perkataan lahu, bagi Allah semua itu. Mulkus samawat, segala kerajaan langit dan bumi. Bukan kerajaan langit yang kita tengok di dunia ini sahaja. Bukan boleh sebut kerajaan langit, semua planet-planet yang lain. Bumi kita dah sebut semalam cuma entiti kecil dalam makhluk Allah. Berbanding bintang-bintang yang lain, planet-planet yang lain. Ia salah satu daripada tanda kecil kebesaran Allah. Berbanding tanda-tanda lain yang menunjukkan kebesaran Allah. Ciptaan langit yang hebat. Yang tidak dapat diterokai oleh manusia sampai hari ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rahman yang kita bacakan sebelum ini. Ya ma'syaral jinni wal ins. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuzun illa bisultan. Wahai sekalian manusia dan jin. Wahai sekalian jin dan manusia.
Kalau kamu mampu menembusi langit dan bumi sila tembus. Kamu tidak mampu menembusnya melainkan dengan kekuasaan yang cuma milik kami. Akhirnya manusia paling jauh pergi ke bulan. Tu dia, tak lagi jauh pada tu dah. Dah habis dah. Beratus tahun dah kaji. Dah bilion dah habis, takat tu dia. Tak boleh pergi jauh. Sedangkan kerajaan Allah luas langit. Yang luas. Maka Allah kata Allah lah pemilik segala langit dan bumi. Bila disebut langit dijamakkan samawat, langit-langit. Supaya kita tahu atas langit ini langit banyak. Dan bila disebut bumi al-ard, bumi tempat kamu tinggal supaya kamu ambil iktibar. Kemudian kata Allah, wa huwal awwal wal akhir. Allah lah yang awal. Apa maksud Allah yang awal? Awal daripada segala sesuatu. Sebelum ada seluruh makhluk ini. Allah lah yang awal. Tapi awal Allah tak ada mula. Yang disebut sebagai azali. Istilah Allah ni azali, suatu yang tak ada mula. Kita ni ada mula. Ada mula kita. Manusia, walaupun disebut manusia awal, dia ada mula. Dan dia ada akhir dia. Allah dia lah yang awal. Tuhanlah yang pertama. Dalam penafsirannya ayat, Allahu huwal awwalu qabla kulli syai'. Allah lah yang awal sebelum tiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala itu huwal akhir. Yani Allah yang tinggal selepas tiap sesuatu. Ketika seluruh makhluk Allah itu binasa melainkan Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal cuma Allah. Maka huwal akhir. Allah lah yang akhir. Kemudian Allah Ta'ala menyebut huwal zahir. Apa maksud al-zahir? Zahir maksudnya yang menang, yang mengalahkan tiap sesuatu. Dan zahir juga memberi maksud yang jelas akan sesuatu. Artinya seluruh makhluk Allah ini tunjuk pada Allah. Menunjukkan bahawa Allah yang menciptakannya. Dan al-batin. Apa maksud Tuhan itu batin? Yang mengetahui apa yang tersembunyi. Dan maksud Allah al-batin juga, yakni tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Tak ada. Manusia hanya mengenali Allah dengan nikmatnya. Tidak dengan zatnya. Kerana itu kata Nabi SAW, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi zatillah fatahliku. Berfikirlah tentang nikmat Allah, jangan fikir tentang zat Allah, kamu akan binasa. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita fikir zat Allah? Sebab kita lemah. Dan Allah akan beri satu tempoh untuk kita melihat zatnya. Tapi bukan di dunia. Tuan-tuan, kalau bukan kita sebut melihat Allah je. Bahkan banyak benda lain kerana rahmat Allah Ta'ala, Allah tak bagi kita lihat. Kita tak dapat lihat malaikat. Kita tak mampu. Sehingga akhir, waktu kita nak tinggal dunia, baru boleh tengok malaikat. Waktu itu kita mampu. Sebab ia bukan lagi kekuatan fizikal kita. Dan demikian juga kita tak mampu melihat jin. Mana kita mampu tengok jin? Jika mana Allah beritahu tentang kewujudan jin, kita tak mampu. Adalah seorang dua dapat tengok, bukan dengan rupa asalnya. Tak ada manusia pun melihat jin dengan rupa asal. Tidak ada. Siapa yang berkata demikian, dia bohong, kata Imam Syafi'i. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innahu yaranak, innahu, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya iblis dan jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan kabilahnya, yakni jin, dapat melihat kamu dan kamu tak dapat melihat mereka. Pakat ulama, kita tak boleh tengok jin dengan rupa asal dia. Yang kita tengok tu dah dia berupa jadi pocong lah, jadi persik lah. Itu rupa, bukan dia. Dia menyerupakan atau disebut tasyakkulat. Kita tak mampu melihatnya. Sama juga manusia tidak mampu melihat malaikat waktu mereka hidup. Tak ada. Kalau kita tengok dengan malaikat yang menyerupa. Kerana malaikat dicipta dari cahaya. Sehingga datang sakratul maut. Waktu dibuka sekali hijab, barulah dapat tengok. Itu pun pada kesudahan akhir hidup kita. Dan banyak lagi benda lain kita tak dapat tengok kat dunia ni. Banyak. Kita tak boleh tengok. Bahkan dasar lautan pun kita tak boleh tengok. Orang dah cipta alat macam-macam. Belum sampai dasar lautan, meletup. Hancur. Kadang-kadang bukan nak dasar sangat, nak tengok kapal Titanic je. Pun dah hancur. Ini teknologi yang paling hebat. Mereka buat kapal selam kecil. Ini untuk menyelam. Cuma nak ambil gambar, pun tak boleh.
Banyak lagi dasar lautan manusia tak mampu teroka. Apatah lagi zat Allah. Apalagi zat Allah. Kerana rahmat Allah Ta'ala pada hamba-hambanya. Kerana Allah Ta'ala tak mahu kita buang masa. Supaya kita sibukkan diri beribadah. Allah suruh ibadah. Bukan duk tengok benda tu, tengok benda ni. Sedangkan umur kita singkat. Yang tu cukup kita berfikir secara umum. Allah tak taklifkan kita untuk mencari benda-benda yang kita tak mampu. Cukup fahami macam mana nak solat, macam mana nak ibadat. Cukup. Dan macam mana untuk mencari keperluan rezeki kita. Cara mudah. Tapi bila manusia takalluf ni dia cerewet ataupun cuba melakukan sesuatu di luar perintah Allah, maka dia pun binasa. Dia pun hancur. Manusia yang memilih kehancuran tadi. Dengan melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Mereka kaji benda yang tak beri manfaat. Kemudian kata Allah Ta'ala, sesudah menyebut sifat Allah. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui akan tiap sesuatu. Semua yang berlaku takdir Allah, semua yang berlaku pada apa yang Allah takdirkan kepada seluruh makhluknya di bawah ilmu Allah. Tidak suatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Semua Allah tahu. Kemudian Allah kata, huwallazi, dan dia Allah. Yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayam, pada 6 masa. Sepakat ulama, perkataan ayam di sini bukanlah maksud hari-hari yang macam kita ni. Tapi 6 masa untuk mengajar manusia melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Kita ni tuan-tuan, walau hebat macam mana pun, bila kita buat sesuatu, biar dia ada satu tadarus berperingkat-peringkat. Kerana melakukan sesuatu secara berperingkat, ia akan menunjukkan kesempurnaan. Bukan semua benda Allah jadikan ia punya tadarus, peringkat. Kita nak beranak. Tuan-tuan, bila kita kahwin, bukan terus beranak. Kahwin yang ini, esok beranak. Tak, dia ada peringkat dia. Tercipta manusia ini dengan peringkat-peringkatnya sampai genap 9 bulan, maka lahir. Bukan dia tak beranak terus 9 bulan terus beranak, tak. Dia ada proses dia. Dia ada tanda-tanda dia yang menjadikan akhirnya dia beranak. Allah jadikan semua proses. Hujan, Allah tak turunkan hujan terus, ada prosesnya. Sehingga turun hujan. Allah mengajar manusia supaya tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Sehingga Nabi menyatakan al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman, rawahu Tirmizi. Gopoh gapah itu daripada syaitan, sikap berhati-hati, ta'anni daripada Tuhan, daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua benda kita. Bahkan Al-Quran, Allah tak jadikan Rasulullah hafal sekaligus 30 juzuk. Berperingkat-peringkat. Rasulullah baca surah ni, hafal surah ni. Turun pula surah ni, Nabi surah. Demikian peringkat-peringkat. Bahkan kita pun tak ajar bergopoh gapah untuk hafal Quran sekaligus. Melainkan kita akan lupa sekaligus. Sikit-sikit lah, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Supaya manusia melalui proses sabar. Dalam semua perkara, laluilah proses sabar. Jangan punyai perasaan gopoh gapah, semua nak segera. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 masa. Walau Allah boleh berkata, kun fayakun, jadi. Boleh. Tapi Allah khususkan masa ni, sehingga terciptalah langit dan bumi. Kemudian kata Allah, summa stawa 'alal arsh. Kemudian Allah bersemayam di atas arash. Ada 2 penafsirannya. Pertama, penafsiran salaf. Apa yang layak bagi Allah. Istiwa. Kita tak boleh samakan kita lah. Dan yang kedua, pandangan ulama khalaf mentakwilkan sifat istiwa memberi maksud Allah mentadbir seluruh urusannya. Yang ini menguasainya. Seumpama kita sebut raja menaiki takhta. Bukan maksud duduk atas kursi, tapi menguasai. Dah berpindah kuasa daripada raja dah meninggal pada raja ni. Maka dia telah berada pada singgah sananya. Yang ini pada kesempurnaan kuasanya. Maka maksud ayat di sini Allah yang menguruskannya. Ini takwil dalam pandangan para ulama khalaf. Para ulama salaf menyatakan bahawa istiwa mengikut apa yang maklum bagi Allah dan tidak boleh disamakan. Istiwa. Tak boleh kita kata duduk, berehat, duduk, sela, duduk atas kursi, tidak. Maha suci Allah daripada disamakan dengan makhluk. Istiwa yang layak bagi Allah. Asal istiwa ini artinya berada di atas singgah sana. Asal makna. Tapi dalam ayat ini memberi maksud Allah berada pada kesempurnaannya.
pada kesempurnaan kekuasaannya. Artinya ciptaan Allah cipta semua dan Allah mentadbir seluruhnya. Tanpa ada campur tangan yang lain. Tak ada campur tangan lain. Zahir je kita nampak orang ni uruskan, tak. Hakikatnya Allah. Semuanya urusan Allah. Kemudian Allah menyebut tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Ta'ala mengetahui apa yang masuk di bumi ini. Apa yang masuk. Daripada air hujannya, jenazah-jenazah yang masuk dalam bumi Allah tahu. Jenazah mana masuk dalam kubur Allah tahu. Air hujan titik mana yang masuk dalam bumi Allah Ta'ala tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi ini Allah tahu. Tumbuhan apa yang keluar, pokok apa yang keluar. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Binatang apa yang keluar. Bukan galian-galian apa yang akan keluar. Semuanya dalam ilmu Allah SWT. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun daripada langit. Sama ada hujan atau malaikat Allah tahu. Hujan yang turun dalam pengetahuan Allah. Tidak ada setitik pun hujan yang turun, melainkan Allah mengetahuinya. Di mana, ke mana, semua Allah tahu. Dan tidak ada seorang pun malaikat yang turun, melainkan Allah mengetahuinya. Dan apa yang naik ke langit? Yang dimaksudkan naik ke langit ialah malaikat yang naik ke langit. Dan amal-amal soleh. Serta amal-amal kejahatan. Serta doa-doa yang naik ke langit. Amal jahat naik juga. Ia naik untuk dibalingkan semula. Manakala amal baik naik untuk disimpan. Kalau amal jahat ni dinaik juga. Dinaik sekejap, kemudian dipulangkan semula. Dibaling sebagaimana kain buruk. Disebut dalam hadis. Adam AS melihat ke kanan dan dia tersenyum. Dia melihat ke kiri, maka dia berduka cita. Maka Rasulullah bertanya pada Jibril, kenapa demikian? Maka jawab Jibril, kan dia melihat amalan-amalan anak cucunya yang baik, maka dia senyum. Kemudian bila dia paling kiri, dia melihat amalan yang tidak baik. Kemudian dia berduka cita. Menunjukkan amalan jahat itu naik juga, tapi lepas itu diturunkan kembali. Tak ada nilai. Adapun amalan-amalan baik akan disimpan oleh Allah. Dipelihara dan dijaga. Macam kita lah tuan-tuan, benda kualiti tak ada kualiti ke, maka dua-dua ni kita angkat. Maka yang tak kualiti reject. Yang kualiti simpan. Maka itu secara analoginya. Kemudian kata Allah, dalam menyebut kekuasaannya, semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Katanya lagi, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana pun kamu berada. Apa maksud Allah bersama kita di mana pun kita berada? Yakni kekuasaan Allah, ilmu Allah, penguasaan Allah, semuanya. Kat mana pun kita berada, Allah mengetahuinya. Allah menguasai kita. Semuanya tertakluk pada kekuasaan Allah. Kita nak menyuruh kat mana? Semuanya dalam ilmu Allah, dalam kekuasaan Allah. Maka ini maksud, dan dia Allah bersama kamu di mana pun kamu berada. Ayat ini menjadi dalil kepada para ulama, sebagaimana kata Abu Hayyan, tentang wajib mentakwil Al-Quran. Maksud takwil menjelaskan ayat Al-Quran bukan berdasarkan zahirnya, tapi pada makna yang sesuai dengannya. Kita tak kata Allah bersama kamu. Kita duduk kat mana pun Allah pun ikut kita. Bukan begitu. Maksudnya bahawa Allah bersama kita. Ilmu Allah. Kekuasaan Allah. Kita tak boleh keluar. Kita tak boleh keluar daripada kekuasaan Allah. Kerana itu di antara syiar orang beriman. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dia Allah. Zahirnya kita nampak macam kekuatan kita. Angkat tangan, angkat kaki, angkat kelopak mata. Tak, itu adalah hak Allah. Allah yang mengizinkannya, Allah yang membenarkannya, Allah yang membiarkannya. Dan yang memberikannya. Kalau tak bagi, kelopak mata pun tak boleh angkat, kaki pun tak boleh angkat. Tangan yang biasa kita angkat, tak boleh angkat. Kalau tangan ni biasa angkat berat sekian, akhirnya sampai masa Allah tak bagi angkat. Kaki yang biasa dihayung laju, berlari 100 meter, 10 km, akhirnya kaki ni tak boleh angkat. Mata yang sah boleh angkat ni, akhirnya kelopak mata ni tak boleh angkat. Tak ada pun orang mampu paksa untuk diangkat. Ada orang letak balik, dia tutup balik. Tak boleh angkat. Dalam keadaan dia tak tidur tapi tak boleh angkat mata dia. Tertutup rapat. Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang kekuasaannya, Allah berkata, Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui setiap apa yang kamu lakukan. Kemudian kata Allah sesudah itu, Lahu mulkus samawati wal ard. Allah ulang balik. Bagi Allah segala kerajaan langit dan bumi.
Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah diserahkan segala urusan. Allah takrir, Allah tikrar, yakni mengulang-ulang sebagai satu penegasan bahawa milik Allah sahaja segala yang di langit dan di bumi. Maka maksud milik Allah Ta'ala itu sebagaimana Allah jelaskan pada ayat yang sebelum ini, bila Allah menyebut tentang Allah yang memilikinya, yuhyi wa yumit. Allah nak hidup mana satu, itu kehendak Allah. Allah nak mati mana satu, itu kehendak Allah. Allah nak binasakan mana satu, itu kehendak Allah. Kerana Allah pemilik. Bila sebut Allah pemilik, Allah nak hidupkan siapa? Allah akan hidupkan. Allah nak matikan siapa? Allah akan matikan. Ini kekuasaan Allah SWT. Kemudian sesudah itu Allah menyatakan, yulijul laila fin nahar, yang memasukkan malam dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, yakni malam dan siang yang silih berganti. Tentu kalau kita lihat siang dan malam bertukar, bersilih ganti, suatu benda yang ajaib. Cuma kebanyakan manusia cuma melalui malam dan siang tanpa melihat bagaimana ianya berlaku. Contoh, bila datangnya siang, mana pergi malam. Bila datangnya malam, mana pergi siang. Allah menyebut ia berlaku ilaj. Kemasukan, masuk dalam. Dia umpama payung panjang tu tuan-tuan. Ada keadaan pendek, kemudian kita bertarik jadi panjang. Nak pendek, masukkan dalam. Dia dalam satu benda. Berlaku masuk keluarnya. Artinya malam dan siang ni dia seperti masuk antara satu sama lain. Bila siang masuk pada waktu malamnya, maka zahirlah siang. Bila malam masuk pada waktu siangnya, maka zahirlah malam. Sebab tu manusia tak tahu bila datang siang mana malam pergi. Sebab dia berada dalam tu. Dia berada dalam tersebut. Untuk menunjukkan bagaimana pertukaran itu cepat berlaku. Bukan malam tu duduk tempat jauh, nanti dia pun nak datang, lambat datang. Dia berlaku dengan cepat. Datang malam, datang siang, tanpa terlewat oleh 1 minit. Tak lewat. Tak pernah malam lewat. Tak pernah siang lewat datang. Kenapa siang lewat datang? Jam. Siang tak datang. Okay, malam panjang sikit lah. Ataupun malam kata ni jam ni, maka siang panjang sikit. Tak ada. Kita hidup. Dan generasi berikutnya ikut hidup. Demikian malam dan siang. Silih berganti. Matahari terbenam tak pernah terlewat. Dia terbenam pada waktunya. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Betapa pancuannya sistem Allah. Tuan-tuan semua Allah buat sistem ni. Sistem yang bersifat pancua. Tepat masa. Kerana itu Allah bersumpah dengan masa. Sebagaimana kita mati ni tepat masanya, tak lewat walau sesaat. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Kita tak boleh melewatkan, tidak boleh mengawalkan, tak boleh. Bila datang mati. Bila datang kematian. Kalau Allah kata pukul 9, 9 tepat. Dia tak jadi 9.30. Sebab malakul maut ni banyak cabut nyawa orang, lambat sikit sini ni. Tak pernah. Saya kata semua sistem alam ni Allah tunjuk pancua. Supaya manusia belajar untuk menepati masa. Sebab tu orang menepati masa, dia akan banyak benda boleh buat. Tapi kalau dia tak tepat masa, tak banyak benda dia boleh buat. Dalam hidup ni, sikit dia boleh buat. Dia pun lemah untuk menyempurnakannya. Allah jadikan semua. Hujan turun tepat pada waktunya. Dan berhenti tepat pada waktunya. Sebagaimana mati juga begitu. Sebagaimana pokok-pokok tumbuh tepat pada waktu yang Allah kehendaki. Dan dia mati tepat pada waktu yang Allah kehendaki. Maha suci Allah dengan sistem. Malam, siang, bulan, bintang, matahari. Semuanya beredar, bergerak mengikut ketetapan waktu. Sehingga datang ketetapan waktu kiamat. Maka kiamat waktunya berlaku dengan tetap. Tak terlewat sedikit pun. Maka ini tentang kesempurnaan sistem. Supaya kita melihat kebesaran Allah. Tuan-tuan yang kita tengok. Syarikat berjaya kerana sistem dia. Walaupun bos dia tak ada, sistem tu jalan dengan baik. Maksudnya bijak dia punya bos dia tu. Dia buat sistem tu. Tetap bergerak. Mesin tu tetap bergerak macam biasa. Produksi tetap keluar macam sama. Esok lusa sama. Kenapa dia dah buat satu sistem? Dengan sistem tadi sempurna suatu perkara. Kata Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan Allah yang mutlak bagaimana sistem itu berlaku. Malam dan siang. Dan segala peredaran matahari, bulan dan bintang. Dan segala yang berlaku yang Allah telah sebutkan. Banyak kali bahkan saya katakan bila daripada juzuk pertama sampailah juzuk 27 ini.
Banyak beratus ayat tentang kejadian alam untuk menunjukkan Allah pemilik dia. Kalau Allah bukan pemilik, Allah tak akan cerita benda tu. Sebab tuan-tuan bila kita milik, kita cenderung bercerita. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan akan cenderung cerita anak tuan-tuan. Kalau tak ada anak, kita nak cerita anak buat apa? Bila kita miliki sesuatu, kita akan cerita sesuatu. Maka Allah menyebut, dialah pemilik langit dan bumi. Dan pemilik manusia. Sebab tu Allah boleh cerita semua tentang manusia. Belum kita ada kat mana. Lepas kita dah ada nanti kat mana. Kita tak tahu, Allah tahu. Dan bagaimana tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang semua ini, Allah berfirman, wa huwa alimun bizatis sudur, dan dia Allah mengetahui setiap yang tersembunyi dalam hati. Kenapa Allah menyebut perkataan wa huwa alimun bizatis sudur? Untuk menunjukkan ilmu Allah yang sempurna dalam perkara yang bersifat dalam dada yang tak ada orang tahu. Even malaikat pun tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, malaikat mereka tidak mengetahui keikhlasan manusia. Mereka cuma catat amalan. Kita semayang, kita puasa, malaikat catat. Ikhlas tak ikhlas, rahsia dengan dia, dengan Tuhan. Sebab itu kita pun tak berani nak dakwa orang tu ikhlas tak ikhlas. Malaikat pun tak tahu. Maka Allah sebut ini benda daqaik. Suatu benda yang tersimpan sunyi. Suatu yang terkandung dalam hati kita. Tuan-tuan, kalau orang cuba teka, saya tahu apa yang dalam hati awak. Kita boleh nafi dengan senang je. Saya tahu awak ni fikir nak makan nanti kat mana. Tak ada, tak fikir-fikir lah. Kita boleh nafi. Dan dia pun tak boleh nak membohongi apa yang kita nafi. Sebab ini hak kita. Dalam hati kita tuan-tuan tak ada orang tahu. Apa yang ada hati saya sekarang tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan teka, saya boleh nafikan. Dan tuan-tuan tak ada kuasa untuk membuktikan. Saya pun tak tahu apa dalam hati tuan-tuan. Tak tahu. Saya boleh teka. Tuan-tuan boleh nafikan. Tetapi Allah mengetahui dengan sebenar. Sehingga orang ni tak boleh menafikan apa yang ada dalam hati dia. Sebab itu Allah juga akan hisap niat manusia. Kan itu kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap manusia apa yang diniatkan. Ikhlas ialah benda yang bersifat niat. Maka Allah mengetahui siapa yang ikhlas atau tidak. Sebab itu di kalangan manusia yang dibawa amalannya, kemudian amalan terbatal kerana dia tak ikhlas. Malaikat tak tahu. Didatangkan orang yang mati syahid. Didatangkan orang yang hafal Quran. Didatangkan orang yang paling pemurah. Kemudian ditanya tentang nikmat yang diberikan. Semua kata kami lakukan kerana-Mu ya Allah. Allah kata bohong, bukan kerana aku. Supaya kamu dikatakan alim. Supaya kamu dikatakan qari. Supaya kamu dikatakan pemurah. Supaya kamu dikatakan pemberani. Wa qad qil. Dan kamu dah dapat tu. Bawalah hamba-Ku ini ke neraka. Malaikat tak tahu. Dibawa orang yang paling banyak mengaji Quran. Dibawa orang yang paling banyak bersedekah. Dibawa orang yang paling berani dalam perang. Disebut nikmatnya. Dan dikatakan kami lakukan ini semua kerana-Mu ya Allah. Allah kata bohong, bukan kerana aku. Supaya kamu yang berperang supaya dikatakan kamu pemberani. Kamu yang bersedekah supaya dikatakan kamu pemurah. Kamu yang berilmu dan ahli Quran supaya dikatakan kamulah paling alim dan kamulah paling qari. Dan kamu dah dapat benda tu, dah dipuji dah. Maka bahagian kamu dah ada. Pergilah ke neraka. Kadzabta, kamu bohong. Tuan-tuan, malaikat tulis je. Fulan bin fulan mengaji Quran. Fulan bin fulan buat ni, buat tu, tulis. Tapi wallahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Supaya kita tuan-tuan memperbetulkan niat kita. Supaya kita sentiasa memohon pada Allah supaya diberikan niat-niat yang baik. Kerana ini antara perkara yang paling sukar, mujahadah diri. Mujahadah niat paling susah. Tuan-tuan nak mujahadah sembahyang dah susah. Nak mujahadah puasa susah. Mujahadah niat itu lagi susah. Bukan mujahadah niat nawaitu tu atau usolli tu, yang ni ikhlas. Sebab itu kata Nabi SAW, di kalangan kamu ada yang sembahyang. Dan dicatatkan pahala sembahyangnya cuma 1/10. Ada yang dicatatkan hanya 1/9.
Ada yang dicatatkan thumunuha 1/8. Ada yang dicatatkan cuma 1/7, 1/6, 1/4. Ada yang dicatatkan 1/2. Maksudnya tak dapat penuh. Bergantung pada niat masing-masing. Niat menjadikan amalan itu penuh pahala. Niat yang baik. Kalau ikhlas kita rendah, markah kita rendah. Contoh kalau kita periksa markah rendah sebab jawab salah. 10 soalan, 2 salah. 80 markah. 8/10. Tetapi dalam pelakuan amal soleh, inilah yang dikira ialah niat. Ada orang niatnya lebih hebat pada orang lain. Keikhlasan. Contoh keikhlasan kita tak sama. Memanglah kita cakap ikhlas. Sembahyang tuan-tuan mungkin sama. Kena ikut imam samalah. 4 rakaat, 3 rakaat. Haji tuan-tuan mungkin sama. Sama-sama baca zikir sama. Talbiyah sama. Umrah tuan-tuan mungkin sama. Mikotnya sama. Naik kapal terbang sama. Bah sama. Semua sama. Tapi niat kita tak sama. Niat kita bercabang-cabang. Ada orang niatnya separuh kerana Allah, separuh lagi untuk orang. Ada orang niat kerana Allah tapi terbatal. Tiba-tiba seronok dengan orang pula. Ada daripada awal niatnya sudah pun songsang, rosak. Maka setiap kita akan dinilai dengan niat kita. Niat ini akan dinilai. Kalau niat kita baik. Sebab tu tuan-tuan, amalan kita bukan penilaian mutlak Allah. Kerana itu Allah jadikan umur kita berbeza-beza. Kalau amalan menjadi ukuran secara mutlak, nasihat Allah bagi umur kita sama. Supaya kita dapat buat amal sama. Yang ni umur 60 belaka mati. Tapi tak ada yang mati umur 20. Maknanya dia buat ibadat tak sama macam orang umur 60. Umur 60 lagi banyak. Ini umur 60, 40 tahun dengan kuliah. Yang umur 20 tahun baru 3 tahun kuliah, mati dah. Tapi kenapa kadang-kadang yang 20 tahun mengatasi 60 tahun? Dia umur 20, dia umur 30, dia mengatasi umur 70. Secara zahir kita nampak umur 70 ni lagi banyak buat ibadat. Kenapa? Kadang-kala dia mengatasinya dengan niat. Dengan niat yang baik. Sebab tu ada orang, kalau kita katakan di antara ukuran yang Allah beri, satu ukuran yang adil. Allah tak ukur kita dengan umur. Kalau Allah ukur kita dengan umur, saya yang mati umur pendek demand, ya Allah kenapa aku mati umur 20? Kalau aku mati umur 40 aku jadi macam dia. Aku mesti jadi alim macam dia, baik pada macam dia. Dapat buat amal soleh macam dia. Sebab dia pun start solat Jumaat umur 39. Umur 39 masuk 40. Esok nak sambut jadi 40. Saya ni mati umur 20. Tengah berfoya-foya lagi. Kalau saya dapat umur 39 tu, nasib saya baik macam dia. Pasti yang umur pendek itu dia akan cakap macam tu. Allah tak nilai umur. Kalau saya katakan Allah nilai kita manusia dengan umur, semua makhluk Allah bagi umur sama. Tapi umur kita tak sama. Ada mati cepat, ada mati lambat. Tapi yang akan membezakan kita niat kita. Yang ni betul, dia buat ibadat mungkin baru 10 tahun kemudian mati. Yang ni 20 tahun baru mati. Maka mula-mula tengok niat, lepas tengok niat baru tengok amalan. Bukan mula-mula tengok amalan, tengok niat. Niat ni comel, bagus, okey, barulah diukur amalan dia. Maka naik tingkat darjat dia. Maka di situlah pentingnya niat. Dan ini Allah tegaskan bila Allah menyatakan dalam penutup ayat ini, wa huwa alimun bizati sudur. Khulasa ayat ini daripada ayat 7, daripada ayat 1 hingga 6 kata ulama. Seluruh ayat ini jami'atun bainad dalalati ala qudratillah, menunjukkan atas kekuasaan Allah dan menunjukkan atas nikmat yang Allah berikan. Ayat 1 hingga 6 kita baca. Pertama tunjukkan kekuasaan Allah. Satu. Yang kedua menunjukkan tentang nikmat-nikmat Allah. Langit, bumi, malam, siang itu semua nikmat Allah. Hidupkan, matikan itu semua nikmat Allah Ta'ala. Yang Allah berikan kepada kita. Dan maksud daripada ayat 1-6 ini, apa maksudnya? I'adati ba'di ma'aniha fi ra'yil qailin bitikrar al-hafzu ala nazar wa ta'ammul summa syiral bisyuk ala tilkan ni'am. Allah nak perintahkan daripada ayat 1 hingga 6 supaya kita memerhatikan semuanya ini. Perhati semua benda-benda ini. Dengan Allah mengulang banyak kali. Perhatikan ini. Tanda kebesaran Allah yang kemudian diikuti dengan menyibukkan diri bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut untuk kita beriman kepada Allah.
Nah, kini dipanggil maqasid atau maksud daripada ayat 1 hingga ke 6. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.